Hello everyone. Welcome everyone to the second discussion of online learning virtual conference by Glocal after school. हिजो हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ हिजो हामीले embracing online education in नेपालको कुरा गरेका थियौँ र आज चाहिँ हामी the ins, the outs and the affordance to online learning को बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ. So we will be talking about the online learning scenario in Nepal within the topic, as I said, the ins, the outs and affordance to the online learning. So before starting our discussion, I would like to inform all of our participants, if you have any queries in between the session to our speakers, please drop down in the chat box mentioning whom your questions is going to. That's why I will pick some of the questions and pass to our panelist. The online learning ecosystem has already undergone a visible transformation in recent years, but the platforms have not fully embraced in Nepal. With evolving technologies and shifting priorities, the traditional approach to learning is hard to compete the modern learners need. Effective learning techniques must be thought of and implemented. The discussion before seek to analyze more on the ins, outs, and affordability to online learning in today's world. This panel will talk about what and how should online learning be and how can we make it affordable. So let me introduce our speakers for today's discussion. We have Mr. Pavitra Gautam. He is the CEO at Karkhana. Along with we have Parag Shrestha, who is the director at Fuse Classroom. And we have Narottam Aryal as well, who is the director of King's College, but he will be joining with us in the discussion in a while. So I would like to start our discussion with the questions, not talking more about the other things, but throwing the questions to all our speakers. So what would be an interactive online learning for all of you? Let's start with Mr. Shrestha. Excuse me, sir. I think you are muted, sir. Parag, sir. I think you are muted. Hi, everybody. Namaste, and thanks for having me on the panel for such a important and needed discussion at this point. Sushila, do you have any questions for me at this point? Open in general floor. Sorry, sir. I'm not being able to catch your words. Okay, can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you now. Yes. Okay. Like, is there a specific question that is directed to me? Yeah. What would be the question? So, what would be an interactive online learning for you? Oh, I think if you ask me what is an interactive online learning on a personal level, right? So I have, at least personally, I have experienced trying to take courses in Coursera and Udemy. You know, I'm sure a lot of people have done that. And to be honest, my experience has been not so good in the sense that I've never actually completed what I've set out to do. I've only paid the money and then had to finally give it up because I think the modality of that particular Coursera and Udemy, it's one way, right? It's recorded classes. While it's digital and it's online, it's just one way receiving, right? There's some discussions you can have with the class, but I particularly didn't find it very engaging. So I think, and that's one of the reasons why Fuse Classroom exists as well. I think online digital, it's a new modality, right? We in Nepal, because of COVID, it's been brought forward, and now we are
everybody is trying to do by using multiple of applications. त्यसमा चाहिँ अब the way I see it is there's two aspects to an online interaction from education perspective. One is obviously the content, right? The content has to be rich. It's not just enough to digitize the content, right? Content like totally interactive. I think Karkhana done a lot in terms of like thought leadership and thinking through like how can content itself be very interactive and fun. I think that's number one, right? What you are studying, what you are learning, what you're trying to learn has to, I think that the old way of memorizing and like, okay, this is what is passed down to me is the days of the past. Now it's about understanding what you're learning. So the content has to be very rich and interactive. Then the second is it's about the platform as well, right? It's also not enough to just put content out there, but how can the platform, that digital platform, really make it interactive in terms of reminders, in terms of announcements, in terms of like very on-demand kind of help, on demand when a learner is trying to understand something. There is all sorts of chats and helps and forums, so that virtually also you're not alone, right? You're engaging with the wider audience and you're trying to learn, because learning happens not just just in a classroom, or not just in a place, but it happens everywhere. And I think so you duty aspect, right? The content, the richness, the interactive of the content, and the richness and interactive and the features of the platform that is delivering that content has to be thought through, has to be thought from the education perspective of how a learner will learn, and then it would be really interactive, in my opinion. That's what I like to say. Thank you so much. It's you said like content, we have to focus on the content and platform and interaction, we have to maintain the thing. So I would like to give the same question to Mr. Gautam. What would be an interactive learning for you? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. First, Mother, thank you so much for inviting. It's a good question to start with. So interactive learning भनेको के हो त मेरो लागि? म चाहिँ interactive online learning अथवा हजुरले चाहिँ what's an interactive online learning भन्नुभयो कि interactive learning मात्र भन्नुभयो? Interactive online learning. Interactive online learning, है. So म चाहिँ मैले the way I look at learning चाहिँ म चाहिँ online होस् या offline होस्, म चाहिँ एउटै framework is more important जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है. यो कतिवटा standard framework पनि हो, यो 3 E's पनि भन्छ, which is engagement, exploration and exhibition, है. अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि लर्निङ प्रोसेसमा यो तीनटै कुरा एकदमै जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन. फर एक्जाम्पल लेट्स से फर्स्ट थिङ इज इन्गेजमेन्ट. कुनै पनि लर्निङ प्रोसेसमा until and unless you are properly engaged, it's really difficult to learn anything. जस्तो अब यो इन्गेजमेन्टको पाटोमा एम्पैथीको कुरा आउँछ, अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा आउँछ, स्टुडेन्टसँगको रिलेसनशिपको कुरा आउँछ हैन. सो आई थिंक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट वी as facilitators or we as learners in online mediums have to have some form of engagement in the content or in the facilitator, in the learning process that we're in. And as a facilitator पनि त्यो एंगेजमेन्टहरु इन्स्योर गराउनु पर्छ होला, एम्पैथेटिक भएर, अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर. सो त्यो भनेको चाहिँ एक्टिभिटी गराएर हुन्छ कि राइट क्वेशन सोधाएर हुन्छ कि अब अनलाइन मा अब सिंक्रोनस क्लास हो भनेदेखि केही हिसाबले चाहिँ अब यस्तै खालको फेस टु फेस डिस्कसन गरेर हुन्छ कि असिंक्रोनस क्लास हो भनेदेखि केही खालको भिडियोजहरु हेराउने, के खालको क्वेशन्सहरुले ट्रिगर गर्ने हुन्छ कि. सो आई थिंक एंगेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा इन्टरेक्टिभ लर्निङ प्रोसेसमा. अर्को भनेको चाहिँ एक्सप्लोरेसन जस्तो लाग्छ मलाई हैन. सेकेन्ड पार्ट एक्सप्लोरेसन कम्स फ्रम भेरियस मिडियम्स हैन. जस्तो फर एक्जाम्पल अब कारखानाले हामीले एकदम बढी फोकस गर्ने भनेको त एक्सपिरियन्शियल एक्सप्लोरेसन हो हैन. अब हामी त झन् एकदमै धेरै हातले के बनाउनु पर्छ, हातमा के कुरा खेल्ने हुनुपर्छ. लर्निङ हैज टु बी भेरी फिजिकल. लर्निङ हैज टु बी नट जस्ट इन टर्म्स लाइक हुन्छ नि अडिटरी मात्र हैन कि, इट हैज टु बी सकेसम्म धेरै अडिटरी के रे सेन्सेसहरु इन्गेज भएको हुनुपर्छ. त्यसले चाहिँ एक्सप्लोरेसनलाई एकदमै रिच बनाउँछ. अनि एक्सपिरियन्सेस मात्र हैन, अब लट अफ एक्सप्लोरेसन क्यान बी डन थ्रु डिस्कसन्स, हुन्छ नि केही खालको क्वेशन एन्ड आन्सर्स. सो देयर शुड बी अ प्लेन्टी अमाउन्ट अफ एक्सप्लोरेसन इन द्याट लर्निङ प्रोसेस.
हैन, which is very important, is the second part of it. अनि third part मा चाहिँ a learning is never complete without a proper reflection, okay, without a proper exhibition भनौँ न. अब त्यो exhibition भनेको चाहिँ there could be presentation, there could be assignment, there could be feedback from students to other students, or feedback from teachers to other students हैन. अनि अथवा एक्सप्लोरेसन भनेको त्यसको एप्लिकेसन पनि हुन सक्छ. म चाहिँ अनलाइन होस् या अफलाइन होस्, एउटा इन्टरेक्टिभ लर्निङ भनेको चाहिँ इन्गेजमेन्ट, एक्सप्लोरेसन र एक्जिबिसन, यो तीनटै कुरा राम्रोसँग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब अनलाइनको केसमा अफकोर्स your engagement mediums are limited. Your engagement mediums are limited by your video. Your engagement mediums are limited by your audio. So हामी त्यो mediumsहरुलाई मात्रै युज गरेर engage गर्नु पर्यो भनेदेखि exploration को part मा चाहिँ I think it opens up a lot more doors, okay? Just because you're already in screen, you can use a lot of other contents that other people have developed. YouTube को videosहरु छ, अरु free resourcesहरु छ, आफूले बनाएको resourcesहरु हुन सक्छ हैन. अनि eventually exhibition of like आफूले सिकेको कुरा properly reflect गर्ने प्लेटफर्म्सहरु, डिस्कसन गर्ने आइडियाजहरु, असाइनमेन्ट दिने लिने खालको प्लेटफर्म्सहरु हैन. यो सबै कुरा भएको प्रोसेस चाहिँ एकदमै इन्टरेक्टिभ हुन्छ होला. अब that's something that I know of फ्युज क्लासरुम को कुरामा गर्दाखेरि पनि I think उहाँहरुले यही प्रोसेसलाई चाहिँ AI को थ्रुबाट प्लेटफर्म दिइरहनु भएको छ भनेदेखि, whereas कारखाना जस्तो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो फ्रेमवर्कमा हामीले कन्टेन्ट र इन्गेजमेन्टको पाटो र त्यसको के भन्ने अब त्यसलाई त्यसको पेडागोजिकल पार्टमा चाहिँ हामी बढी नै लाग्छौं. त्यो पेडागोजीलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिने पार्टमा चाहिँ आई थिंक फ्युज मेसिन्सले धेरै काम गर्नु भएको छ होला. सो आई थिंक म चाहिँ त्यसरी हेर्थे होला इन्टरेक्टिभ लर्निङलाई. So as Mr. Gautam, you have been in the sector of STEAM learning for school kids. How do you find the shift or conjunction of conventional education to online education? Thank you. अलिकति जस्तो अब स्टिम भन्ने बित्तिकै धेरैजनाले चाहिँ साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्ट्स एन्ड म्याथमेटिक्सको एजुकेसन भनेर बुझ्नुहुन्छ हैन. त्यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै सब्जेक्ट. अनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिम इज नट अ डिफरेन्ट सब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ approach or a methodology of combining all these different ideas into a single thread भनौं न. अथवा डिफाइन नै गर्नु पर्यो भने त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एक्सप्रेस थ्रु इन्जिनियरिङ एन्ड आर्ट्स फ्रम द विथ द ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स भन्छौँ क्या हामी चाहिँ. सो स्टिम एजुकेसन इज नट अ डिफरेन्ट खालको सब्जेक्टलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर मुसेको होइन कि, इट्स अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ लेन्स थ्रु विच वी look at an educational experience भनौं न हैन. तर यो भन्दै गर्दाखेरि अब अहिलेको लागि चाहिँ एकदम यो इट्स अ भेरी रियर सिचुएसन वेयर हामीले घरमा स्क्रिनको अगाडि मात्रै पढ्नु परिरहेछ हैन. त्यही भएर मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के डर लाग्छ भनेदेखि लर्निङ ओन्ली थ्रु स्क्रिन इज भेरी लिमिटेड. until and unless your learning goes beyond your screen, I think learning चाहिँ लिमिटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ. अझ पर्टिकुलरली हामी त स्कुल लेभलमा काम गर्छौँ. स्कुल लेभलमा त झन् धेरै गाह्रो हुन्छ होला, किनकि स्कुलमा त उनीहरूले आफूले सिकिरहेको कुरा त रियल लाइफ वर्ल्ड हुन्छ नि, रियल वर्ल्डसँग कनेक्ट गर्न सक्नुपर्ने एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कम्प्लिट पिक्चरहरु चाहिँ दिन नसक्ने हो कि जस्तो लाग्छ. त्यो कहिलेकाहीँ आई थिंक त्यो सबैको धेरैजनाको गुनासो छ नि यो अनलाइन लर्निङमा. सबै कुरा त भइरहेछ, पढ्नेले पढिरहेछ, एक्जाम दिनले दिइरहेछ, असाइनमेन्ट दिनले दिइरहेछ, त्यो समथिङ मिसिङ भन्ने चाहिँ सबैलाई फिल हुँदो रहेछ हैन. त्यो समथिङ मिसिङ भनेको चाहिँ त्यो फिलिङ अफ बिङ इन द रियल वर्ल्ड नै हो क्या. अनि आई थिंक अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि समथिङ द्याट आई वुड नट डिनाई इज अब हामीले मोर एन्ड मोर यो डिजिटल टुल्सहरुको युज चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ होला, किनकि यसले हाम्रो क्यापेसिटी टु एक्सेस हाई क्वालिटी मटेरियल्स, हाई क्वालिटी इन्स्ट्रक्टर्स, हाई क्वालिटी प्लेटफर्म्सहरुलाई चाहिँ एक्सपान्ड पक्कै पनि गर्छ. तर सँगसँगै म चाहिँ कस्तो खालको बिलिभर हुँ अथवा कारखानामा हामी कस्तो खालको कुरामा अलिक बढी बिलिभ गर्छौँ भनेदेखि टेक्नोलोजी क्यान नेभर रिप्लेस अ गुड टिचर. टेक्नोलोजी क्यान अलवेज मेक अ टिचर बेटर with support, तर टेक्नोलोजी विल नेभर बी एबल टु रिप्लेस अ गुड टिचर जस्तो लाग्छ मलाई. अनि रादर देन इट्स नट अ कम्पिटिसन, इट्स नट एक्सक्लुसिभ आइडिया हैन. सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ when a good teacher combines with a good technological intervention, good टेक्नोलोजीहरु हैन, then it's limitless क्या, the possibilities are limitless. अनि यसमा चाहिँ अथवा त्यसलाई अझ स्टिमको कुराहरुसँग जोड्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ के कुरामा च्यालेन्जिङ देख्छु भनेदेखि स्क्रिनमा राखेर मात्र बच्चाहरुलाई स्टिमको अप्रोच दिन मिल्दैन होला. उहाँहरूले अनलाइनलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट प्रब्लमहरु डिफाइन गरिदिने अथवा यो अनलाइन कन्भर्सेसनहरु, अनलाइन लर्निङ प्रोसेसहरुमा चाहिँ प्रब्लम डिफाइन गर्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा भएको कुराहरुलाई सल्भ गर्न लाउने, घरमा भएको एक्टिभिटिजहरुको थ्रुबाट चाहिँ एक्सपिरियन्स कलेक्ट गर्न लाउने,
त्यो लर्निङ एक्सपिरियन्समा चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको गार्जियन पेरेन्ट्स सिब्लिङ्सहरूलाई पनि इङ्गेज गराएर चाहिँ अलिकति कम्युनल इन्भाइरोमेन्टहरू बनाउन लाउने, किनकि सँगसँगै यो होल अनलाइन एजुकेसनले जति धेरै नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गराएको छ त्यति नै च्यालेन्जेसहरू पनि लिएर आइरहेको छ, किनकि अब मलाई आम मोर वरिड नाउ इज अबाउट इमोसनल हेल्थ अफ अ चाइल्ड, कम्युनल डेभलपमेन्ट अफ अ चाइल्ड, सोसियल डेभलपमेन्ट अफ अ चाइल्ड अथवा स्टुडेन्ट होइन, यो कुराहरू पनि हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ होला। नत्र भयो भनेदेखि अहिले एक हिसाबले यो कोरोनाको सिचुएसनले गर्दा टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा एकदमै ठुलो पुसा छ, तर यो हामी यसमा कुरामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि वी सुड नट फर्गेट द अदर एलिमेन्ट्स अफ एजुकेसन। एउटा होलिस्टिक एजुकेसन हुनुको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ। इन टर्म्स अफ स्टिम एजुकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त धेरै हिसाबले फाइदा भएको छ, बिकज सबैजनाले त्यो चाहिँ मजाले अडप्ट गर्नु भएको छ होइन, विच इज भेरी गुड। तर सँगसँगै देयर आर सम च्यालेन्जेस विच वी हेभ टु बी भेरी माइन्डफुल अफ। Okay, so Mr. Shrestha, within the learning ecosystem, what kinds of gaps or barriers do you witness? What are the factors that are limiting this shift? Sorry, can you repeat that again? Do you, in the learning ecosystem, what kind of barriers into heading into the digital sphere? Yeah, and what are the factors that are limiting this shift? So I think first, I just want to kind of reiterate and highlight what Pavitra said before. Like I said before, I think Karkhana is really thought through in terms of the pedagogy and like all sorts of advantages and the challenges, right? And I think these are like excellent points, and it's important to address all of this as we move along. But with all change, right? There comes challenges, होइन? अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्नाले in some ways it will head towards a dual modality, right? Like we will hopefully we will get back to some normal, right? Maybe a new normal, and within the context of the new normal, my hope is we adopt and leverage is the word, right? Technology in such a way that we find a way to coexist. I totally agree. Technology can never replace a teacher, let alone a good teacher, right? And what it lacks is the human connection, right? Ultimately, technology is just a platform to an end. How we leverage the platform, how we can make it accessible, how we can make it interactive, inclusive. I think those are the important things. And then if we mix it properly, this dual modality has a lot of benefit that we can't quite even comprehend today. So I think the challenges are, especially if we really boil it down, about Nepal's context, about digitization, the challenge first and foremost in a very mundane level is infrastructure challenges, right? We all are aware that you need, at the very least, you need internet connection. You need devices that can like laptop or tablet or even a phone. And while that might be decent in the urban centers, the vast majority of places outside of the urban centers in Nepal lacks that infrastructure. So the first challenge is like how can we collaboratively contribute towards that, because it's a big challenge, right? Not one company or not one institution or even the government alone, I don't think really can solve for it, right? So what does that mean is like all of the stakeholders within the space of the education sector coming together and contributing to that effort, right? Like our NCL, NTC or good, discounted data packages they can layer अब गभर्मेन्टहरूले कुन टाइपको कोलाबोरेसन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप्सहरू गरेर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनि त्यसमा चाहिँ अब हामी जस्तो कम्पनीजहरू जसको कन्टेन्ट प्रोभाइड गरिरहेछ, जसको फ्रेमवर्क प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिरहेछ, बट अल्टिमेटली बिकज in silos, it cannot scale to the level of the national level that we aspire to, right? So we have to, all of the stakeholders have to come together and contribute towards this infrastructure challenge. I think that's number one. Then number two is really kind of just going beyond saying we have to digitize the content, right? Like
again, I go back to what Pavitra said, like, what does that mean? Like, how, like, even like, interactive भनेकै के हो, kind of like, what is that definition, right? Like, how do we ensure it's holistic, how do we ensure it's inclusive, and how do we ensure that other aspects of learning, which is ultimately effective learning, is creating, well-rounded effective citizens, right? And how can we kind of, provide that, not just through content, but like engagement within the community and wider space. अनि यो दुईटा solve गरेपछि चाहिँ, I think then that momentum can build up, where I think we'll iterate, right? We don't know all the answers, right? But we'll iterate as we go along, and we'll find that right mix, right? But I think understanding some of the big challenges in terms of access is really important, because now there'll be digital divide. There'll be digital divide within the country, within cities, within states, right? And ultimately that won't result in a national level of like reimagining education, right? Because I think obviously technology is here, and even demand wise we've brought it forward, right? Technology is getting cheaper by the day to make it more accessible, but unless there is a conceited, national, state level, public, private level, all sorts of stakeholders coming together, it'd be very hard to even address the access issue. Because once you get access, then you can start to tweak and like make all of the configuration that can create an optimal environment. But my belief is, while those challenges are there, this is also a time for looking at it from an opportunity perspective, and start laying the groundwork, so that भोलि गएर चाहिँ, my vision is, or my hope is, that in education there is a very healthy balance of the physical and virtual, and there is a dual modality that comes in balance, that provides the best of both worlds. So Okay, so Pavitra, Mr. Gautam, as you said, हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तै गरेर यो कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक सिचुएसनको यो अहिले चाहिँ एकदम सजिलो भइरहेछ अनलाइन लर्निङको लागि। र अर्को चाहिँ के छ भने मान्छेहरूको पर्सेप्सन इज लाइक स्किल चाहिँ हामीले फिजिकली मात्र सिक्न पाउँछौँ, अनलाइनबाट इट्स नट पोसिबल भन्ने एउटा मेन्टालिटी चाहिँ भइरहेको टाइममा चाहिँ हाउ डु यु टेक इट एज कारखाना हेज बिन वर्किङ विथ स्कुल स्टुडेन्ट्स इन इनेबलिङ देम फर स्टेम स्किल्स? थ्याङ्क यू। अब हजुरले भन्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ प्रोबब्ली डिपेन्ड्स अन द स्किल है। जस्तो इफ यु आर टकिङ अबाउट लाइक लेट्स से आइटी अर कम्प्युटिङ स्किल्स, म त किन घरबाट बाहिर निक्लिरहनु भएको छ क्या, जस्ट बी इन फ्रन्ट अफ द स्क्रिन एन्ड दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट टाइम टु ग्यादर आइटी स्किल्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन। प्रोबब्ली डिपेन्ड्स अन द स्किल। जस्तो अब कम्प्युटर रिलेटेड स्किल्सहरू हो, अथवा लेट्स से तपाईँको केही म्युजिकसँग रिलेटेड स्किल्सहरू हो, डिपेन्ड्स। अब तपाईँको त्यो स्किल ग्यादर गर्नको लागि अरू मान्छेहरूसँगको कम्युनिकेसन, कोलाबोरेसन कतिको जरुरी छ भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै डिटरमाइन गर्छ होला त्यो स्किल अहिले सिक्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर होइन। तर अफकोर्स देयर आर सर्टेन स्किल्स विच विल बी भेरी डिफिकल्ट टु इम्प्रुभ अहिलेको सिचुएसनमा। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले मेरो विचारमा हामी धेरैजनाको डिजिटल कोलाबोरेसन स्किल्सहरू चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेछ होला, तर डायलग, डिबेट, क्रिटिकल थिङ्किङवाला स्किल्सहरूमा चाहिँ अहिले एकदम लिमिटेसन छ होला, किनकि हामी एकदम एमाउन्ट अफ कम्युनिकेसन वी डु इज भेरी लिमिटेड, ओन्ली बाई लाइक युज परेपछि हामी बल्ल कुरा गर्छौँ कि पहिला भेटा जस्तो ल चिया खाएर गफ गरौँ, हुन्छ नि सोचौँ, लेट्स टक अबाउट इस्युज भनेर हामी त्यस्तो क्याजुअल खालको गफ गर्ने इन्भाइरोमेन्ट अलिक एकदम कम छ नि त होइन। सो देयर आर सम च्यालेन्जेस, तर देयर आर सम बेनिफिट्स अफ बिङ इन दिस इन्भाइरोमेन्ट वेयर यु आर इन फ्रन्ट अफ द स्क्रिन, एभ्रिथिङ, सो मेनी रिसोर्सेस आर अभाइलेबल अनलाइन। अहिलेको भनौँ न, अहिलेको टपिकमा सो मेनी पिपल आर विलिङ टु टिच यु, help you gather skills for free, and there are so many other opportunities available. अब फिजिकल भन्दा डिजिटल कन्टेन्टमा अब अस्ति म एउटा हेरिरहेको थिएँ क्या, तपाईँ अब ग्राफिक डिजाइन सिक्दै हुनुहुन्छ, पहिला 15-20 हजार लाग्ने कोर्स आई थिङ्क अहिले अनलाइनमा पिपल आर अफरिङ 3-4,000 मा क्या। सो सडनली लाइक एक हिसाबले त दिस कोर्सेस हेभ बिकम मोर अफोर्डेबल क्या अहिले, which is as good as फिजिकल इन्भाइरोमेन्टमा सिकिया जतिकै इन्भाइरोमेन्टमा सिक्न सकिन्छ। अथवा यो कतिपय कुराहरू त फिजिकल इन्भाइरोमेन्टमा त अझ बेटर छ जस्तो लाग्छ मलाई, विथ आइडियाज लाइक ग्राफिक डिजाइन, कोडिङ, आइटी स्किल्सहरू होइन, अब एक्सेल, गुगल यो सिट्सहरू, यो सबै कुराहरू त अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई स्किल वाइज। अनि इन्ट्रेस्टिङ पनि के छ भनेदेखि दिस स्किल्स आर इम्पोर्टेन्ट अहिले एन्ड दे आर गोइङ टु बी मोर इम्पोर्टेन्ट इन द फ्युचर।
त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन बिकज अबको हाम्रो वर्ल्ड will be more and more digital होइन हाम्रो अहिलेको ट्रान्जेक्सन्स आर गोइङ डिजिटल हाम्रो अहिलेको ब्याङ्किङ सपिङ इज गोइङ डिजिटल हाम्रो बिस्तारै खानाहरूको होइन ग्रोसरी आर गोइङ डिजिटल यो सबै कुरामा चाहिँ डिजिटल कुरा पक्कै पनि पर्छ तर अघि न प्रयागजीले भन्नुभयो जस्तै एउटा च्यालेन्ज पनि के छ भनेदेखि दिस इज नट फर एभर राइट यो त अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा हो थिङ्स विल गो ब्याक टु सम फर्म अफ नर्मल होइन अहिलेको लागि नर्मली होला तर बिस्तारै आजभन्दा भनौँ न अब 4-5 महिना पछाडिको पेन्डेमिक सिचुएसन अलिकति कुल डाउन भइसके पछाडिको नर्मल विल बी भेरी डिफरेन्ट अफकोर्स इट वुड नट बी नर्मल एज बिफोर तर इट वुड नट बी एज इन्टेन्स एज दिस वान एज वेल सो देयर विल बी सम फर्म अफ blend between a lot of persons from the digital world and a lot of person from the physical world. So के हिसाबले लर्निङ पनि त्यही खालको ब्लेन्डेड मोडलमा नै जानुपर्छ होला अनि हामीले चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली पनि सोच्नुपर्छ होला हामीले कस्तो खालको लर्निङ चाहिँ ट्राई गरिरह हो कस्तो खालको लर्निङको लागि कस्तो लर्निङ एन्भाइरोमेन्टहरू चाहिन्छ होला किनकि मलाई त अब कस्तो लाग्छ भनेदेखि आइटी स्किलहरू सिकाउनको लागि फोटोसपहरू अलिकति त्यस्तो सिकाउनको लागि त फिजिकल स्पेस नै नराखौँ क्या बरु घरमै बसेर अफर गरौँ त्यसले गर्दा बरु कस्टिङै कम हुन्छ होला होइन त्यसले कोर्सेसलाई अझ अफोर्डेबल बनाउँछ होला किनकि एउटा अफिस राखेर तपाईँले फोटोसप सिकाउनु भयो भनेदेखि त्यो अफिसको भाडा पनि कस्ट जोड्यो क्या त्यहाँ तर तपाईँ घर बसेर सिकाइरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँको इन्स्ट्रक्टरको कस्ट मात्रै जोड्यो होला सो त्यही हिसाबले चाहिँ देयर विल बी सम अफोर्डेबिलिटी इन द कोर्सेस तर सँगसँगै देयर विल बी सम च्यालेन्जेस अफ कोर्स थिङ्स लाइक आई डोन्ट थिङ्क एनी वान क्यान टिच यु फार्मिङ थ्रु अनलाइन क्या त्यसको लागि त तपाईँ खेतमै जानुपर्छ होला त्यसको लागि त तपाईँ माटोसँगै खेल्नुपर्छ होला होइन सो त्यसको लागि पनि हामीले बिस्तारै नर्मल केही चाहिँ सोच्नुपर्छ होला त्यसलाई ब्लेन्डेड गर्नको लागि चाहिँ चाहिँ तपाईँको हाफ अफ द डे विल बी अन द फिल्ड्स अथवा विल बी अन द आउटसाइड हाफ अफ द डे विल गो थ्रु रिसर्च विल गो थ्रु भिडियोज विल गो थ्रु टेक्स्ट सो त्यही खालको हुनुपर्छ होला सो अहिलेको सिचुएसनले एउटा ठुलो क्वेसन अपर्च्युनिटी के चाहिँ निकालिदिएको छ भनेदेखि अब हामीले फ्युचरलाई हेरेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन होला त किनकि भनौँ न एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिँदाखेरि अफकोर्स देयर आर भिलेजेस इन नेपाल जहाँ आजको दिनमा टिभी पनि राम्रोसँग पुगेको छैन रेडियो पनि राम्रोसँग पुगेको छैन त्यहाँ डिजिटल लर्निङको सेन्स गर्दैन होला होइन प्रोसेसलाई सेन्स गर्दैन होला तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि जहाँ राम्रो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट अभाइलेबल छ जहाँ राम्रो आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अभाइलेबल छ त्यसलाई पनि रोकेर राख्न त मिल्दैन होला क्या सो हामीले पनि एजुकेसनलाई त्यो स्पेक्ट्रमकै रूपमा हेर्नुपर्छ होला जस्तो अस्ति नै हामी एकचोटि डिस्कस गर्दै थियौँ कारखानामा के अरे सायद अब चाहिँ बिस्तारै हामीले बच्चाहरूलाई सानै उमेरदेखि चाहिँ कम्प्युटेसनल थिङ्किङ अल्गोरिदम्सहरू नेचुरल प्रोसेसिङ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ न्युरल नेटवर्क्सहरू दिज आर द बेसिक्स एन्ड फन्डामेन्टल्स अफ एआई राइट हामीले त्यो खालको कोर्सेसहरू बच्चा हुन्छ नि उनीहरू 3-4 हुँदादेखि त्यो फाउन्डेसन बिल्ड गर्यो भनेदेखि बल्ल विल हेभ भेरी कम्पिटेन्ट एआई इन्जिनियर्स प्रोग्रामर्सहरू इन द फ्युचर क्या मलाई कहिले काहीँ के दुःख लाग्छ भनेदेखि बिचरा इङ्ग्लिस पनि राम्रोसँग नपढेर गाउँबाट आएको मान्छेलाई इङ्ग्लिस क्याचअप गरेर ल्याङ्ग्वेज क्याचअप गरेर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज क्याचअप गरेर त्यसपछि हुन्छ नि त्यो आइडिई क्याचअप गरेर बाई द टाइम दे एक्चुली गेट बिकम अ गुड एआई इन्जिनियर दे आर लाइक 30, 35, 40 क्या अनि उहाँहरूको प्रोडक्टिभ एज त कति कम भइसकेको हुन्छ सो हामीले चाहिँ मिलाउन सक्ने ठाउँमा चाहिँ राम्रो फाउन्डेसन दिउँ टेक्नोलोजी इन्टिग्रेट गरौँ एआईतिर लागौँ रोबोटिक्सतिर लागौँ त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर लर्निङ गरौँ तर नपुगेको ठाउँमा पनि टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन युज गरेर चाहिँ हामीले अझ बढी लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट्सहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भेरी ट्रुली सेड त्यो चाहिँ अब हाम्रो फिल्ड अनुसारले डिफर पनि गर्छ कुनै यस अनलाइन पोसिबल पनि छ कुनै चाहिँ यस अनलाइनबाट अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको टाइम छ सो मिस्टर श्रेष्ठ अनलाइन लर्निङ इज स्टिल कम्प्लेक्स टु मेनी अफ अस होइन दे फेस डिफिकल्ट इन अपरेटिङ लेटेस्ट टेक्नोलोजिज थ्रु विच मिडियम क्यान इट बी मेड एक्सेसिबल not to promote Fuse Classroom too much, but so I mean, so primarily, I will interject a little bit of Fuse Classroom here, just because from a philosophical perspective, I know. So that's one of the things that we try to solve as a problem statement in the marketplace as well. Most of the digitization in the education spaces have happened at the back end, from like ERP to student information system, they can all of that. And then in the recent about West, it's been a little while. This is the learning management system, right? Where it's a platform where you can interact and start to learn.
So now, I think what we saw, and when we did our comparative research, it's never been designed with the learner in mind, okay, the student in mind, right? Like, how do we? Because so when we started designing our UI UX one, we always had a guiding principle or a philosophy in mind, which is ultimately we are designing for our different personas, and the personas, they are students, teachers, stakeholders, personas in our education space, student, teachers, parents, administrators, and so on and so forth, right? Now, but we always purposely design for the student, right? Because ultimately a learning management system is there to impact learning. I know. So if it's not intuitive, if it's not interactive, and most importantly, if it doesn't serve the need to engage a student, then I think we've missed a big part of it. So I think that's what kind of the principle that we followed in terms of our design thinking, in terms of our UI UX. How, where do people would naturally click on it, and how they would submit an assignment, how they would want to look at the resulting grades, and so on and so forth. And when we paid attention to that level, I mean, that's the feedback that we're getting as we onboard like thousands of students every week, and we're training teachers and students alike. And हामीले अब स्टुडेन्ट्सहरू त डिजिटल एजमै जन्मेको भएर चाहिँ we always knew that they would adopt the system a little more easier, but our litmus test has come from the teachers who have a learning curve in trying to understand digitization, education space, and they've also found it really easy, right? So that's something that we feel proud of and we feel happy about. So I would say that as everybody goes out there and looks at different platforms for delivery, and you're looking at different system, I think it's important to put on a student app and start using the system, and think through as a student and see if that really impacts learning at the end of the day. And I think we have to trend towards that. And ultimately, again, it's a mix of physical, virtual, and I think like once again, like I'll go back, and I really like the three E's, Pavitraji, that you said. Engagement, exploration, exhibition. Uh, and यही चीज है ना, like if a student cannot exhibit themselves very easily, right? If they cannot like explore the system easily, then it impacts the learning, and then by that extension, it impacts their motivation and engagement, right? So every little thing that we can think of and do will enhance learning. I think that's the core aspect of a platform that is there to serve that purpose. Okay. So I will again want to come with Mr. Gautam. So how is it possible to make the schools digital so that we are ready to cope up with such pandemic situation, and how can we keep on enabling? आई थिङ्क त्यो क्वेसन एन्सर गर्नुको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ होला भनेदेखि त्यहाँ आउने बच्चाहरूको सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड, त्यहाँ आउने बच्चाहरूको डेमोग्राफी, त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ होला। किनभनेदेखि अब इफ युआर टकिङ अबाउट स्कुल्स इन काठमाडौँ, लेट्स से पोखरा ओर लाइक हुन्छ नि चितवन, जहाँ अलिकति टेक्नोलोजीको अफोर्डेबिलिटी सजिलो छ अथवा एक्सेसहरू राम्रो छ होइन, त्यहाँ डिजिटल मिडियम्सहरूमा मुभ गर्न त्यति गाह्रो नहोला। Whereas अरू ठाउँमा हो भने चाहिँ we have to be very careful of what kind of digital engagement that we are planning, किनकि नेपालमा कयौं यस्तो पनि सिचुएसन भएको छ जहाँ लाखौंको कम्प्युटर लगेर राखिएको छ तर बत्ती छैन क्या। अनि आई फाइन्ड इट फनी, किनकि त्यहाँ बत्ती थिएन भनेर पहिला थाहा थिएन र कम्प्युटर पुर्याएको भने जस्तो लाग्छ क्या। सो we have to understand and empathize and also हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन अफ द कन्टेक्स्ट बुझ्नुपर्छ होला युज गर्नको लागि। सेकेन्ड कुरा चाहिँ एजुकेसन इज नट एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्दा अरू बिजनेस अथवा अरू सेक्टर भन्दा फरक लाग्छ, किनकि अरू सेक्टरमा देयर इज अ प्रोभाइडर एन्ड देयर इज अ रिसिभर क्या। कसैले सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अरूले लिनुहुन्छ होइन, जस्तो हेल्थमा पनि देयर इज अ हेल्थ प्रोभाइडर एन्ड देयर इज अ हेल्थ रिसिभर होइन, हेल्थ सर्भिस रिसिभर। एजुकेसनको केसमा इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड, किनभनेदेखि तपाईँ पढाउनु हुन्छ नि ओभरअल सिस्टम एकजनाले म्यानेज गरिरहनु भएको हुन्छ, पढाउने काम अर्को ग्रुपले गरिरहनु भएको हुन्छ, पैसा तिर्ने काम अर्को ग्रुपले गरिरहनु भएको हुन्छ, एक्चुअल पढ्ने काम अर्को ग्रुपले गरिरहनु भएको हुन्छ। देयर इज अ लट अफ डिफरेन्ट काइन्ड अफ डेमोग्राफी इन्भल्भ क्या।
there are teachers, students, parents, and school management भनौँ न. अनि यो चारवटा एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर डाइनामिक्स मिलाउन सक्नु चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ होला के. सो अहिले तपाईले सोध्नु भएको क्वेशनमा पनि हामी रेडी हुनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो चारवटै एलिमेन्ट कतिको रेडी छ डिजिटल हुनको लागि के. How ready are the school management to go digital? How ready are the teachers to go digital? How ready are the parents to go digital? And how ready are the students to go digital? I think out of these four, students are very easy because for them, this is a new way of learning, teaching, learning process. So student ko lagi ta jaile pani naya experience denu huncha bhanदेखि students will enjoy. I think the next easy part has been school management. जहिले पनि स्कुल म्यानेजमेन्टलाई अलिकति इम्प्रुभ गरौँ. एटलिस्ट प्राइभेट एजुकेसन सिस्टममा त स्कुल म्यानेजमेन्ट हेज अ लट अफ आइडियाज अबाउट इम्प्रुभिङ ऊहरू होइन. आई थिङ्क त्यसपछि एकदम सजिलोसँग गर्न सक्ने भनेको टिचरहरू हो होइन. झन् अहिलेको पेन्डेमिकको सिचुएसनमा म त आई फाइन्ड इट अमेजिङ द्याट हाउ टिचर्स हेभ ट्रान्सफर्म देमसेल्फ इन अ म्याटर अफ टु मन्थ्स होइन. हामी यही कुरा अथवा मेरो विचारमा प्रयागजीहरू हामीहरू यही कुरा लास्ट 4-5 इयर्सदेखि गर्न खोजिरहेको थियौँ, सकिरहेको थिएनौँ क्या होइन. पेन्डेमिकले त्यो यति एक्सेलरेट गर्दा छ हामीलाई यही खालको आउटकम अचिभ गर्नको लागि अर्को 3-4 वर्ष लाग्थ्यो होला क्या. सो त्यो जम्प त भएको छ. तर यो होल प्रोसेसमा म अझै पनि जम्प नभएको र अझै पनि ग्याप्सहरू देखिरहेको चाहिँ पेरेन्टको साइडबाट डिजिटल अडप्सन हो है. अब हामीले कहिलेकाहीँ मलाई के डर लाग्छ भनेदेखि अब यसरी भिडियो च्याटलाई अथवा जुमलाई हामी अनलाइन लर्निङको रूपमा बुझ्दिन थालेछौँ कतिजनाले. हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ अनलाइनमा बसेर भिडियो च्याट गरेर ल अथवा हुन्छ नि असाइनमेन्ट पठाइदिएर घरमा बसेर असाइनमेन्ट गरेर फेरि फोटो खिचेर असाइनमेन्ट बुझायो भने त्यसलाई असाइनमेन्ट भनेर मान्न थालेछौँ होइन. अब केही पनि नभएको ठाउँमा हो त्यो पनि ठिकै होला होइन, त्यति भए पनि कन्ट्याक्ट पोइन्टहरू. तर जहाँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट छ, जहाँ ल्यापटप एभाइलेबल छ, त्यहाँ पनि भिडियो च्याट गर्नुपर्ने अवस्था मात्रै आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो. पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ मेरो बच्चालाई 3टा क्लास पुगेन दिनको 5वटा क्लास राखिदिनु 6वटा क्लास राखिदिनु भन्नु त्यो चाहिँ रङ हो होइन. त्यसपछि त्यो जस्तो अब यसलाई असाइनमेन्ट दिइरहनु पर्यो तपाईँले दिनदिनै भनेर सोच्नु गलत होला होइन. सो हामीले चाहिँ अब जसरी टिचरहरूले अरू systems in the education has been transforming and making big shift in education. I think सबैभन्दा यसमा ल्याग गरिरहनु भएको चाहिँ मलाई अभिभावक जस्तो नि लाग्छ. तर म उहाँले दोष पनि दिन्न किन भनेदेखि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै यसरी डेभलप भएको छ कि हामीले अभिभावक एकदम डिसइङ्गेज गरेर राखेका छौँ जस्तो लाग्छ कि जुन लेभलमा इङ्गेज हुन सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरू अथवा गराउनु पर्ने हो. कारखानामा हामीले पेरेन्ट्स एज फर्स्ट टिचर्स भनेर प्यानल डिस्कसन गरेका थियौँ होइन. किनकि जति नै ल होइन अहिले पेन्डेमिक नभएको भए पनि नर्मल स्कुलिङ चलिरहेको मात्र भए पनि पेरेन्ट्सको प्रपर इन्भल्भमेन्ट बिना एउटा राम्रो एजुकेसन एक्सपिरियन्स पोसिबलै छैन. सानो बच्चाको कुरा त छोडिदिउँ, नरोत्तम दाइ भर्खर आउनु भएछ. एमबिए गर्ने बच्चाहरूलाई पनि घरमा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पेरेन्ट्सले दिन सक्नु भएन भनेदेखि, फ्यामिलीले दिन सक्नु भएन भनेदेखि त्यो लर्निङ इज इम्प्रपर क्या. सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ एजुकेसनको यो डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि यो सबै एलिमेन्ट्सहरूको ट्रान्सफर्मेसन अथवा सिफ्ट र एक्सेप्टेन्सहरू चाहिँ उत्तिकै जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तर त्यति गाह्रो पनि छैन होला. अनि अर्को मलाई यो सिफ्टको लागि अलिकति च्यालेन्जेस देखिरहेको भनेको चाहिँ नेपालमा बल्ल बल्ल अलिअलि कुरा हुन थालेको छ. तर डिजिटल एजुकेसन सँगसँगै हाम्रो डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल सिटिजनसिप को कुराहरू र अलिकति यो साइबर सेक्युरिटी, साइबर इस्युजहरूको कुराहरूमा चाहिँ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला. किनकि जस्तो भनौँ न अहिले हामी 25 जना यो के अरे आजको यो वेबिनारमा छौँ, कतिजनाको कतिवटा ट्याब खुलिरहेछ क्या, कतिजना डिस्ट्र्याक्टेड हुनुहुन्छ होइन, कतिजनाले चाहिँ साइडमा अरू डबल काम गरिरहनु भएको छ. अनि यो त अब वेबिनारको गाह्रो भएन. लर्निङको केसमा त अल दोज एक्स्ट्रा ट्याब्स आर योर डिस्ट्र्याक्सन्स क्या. हाउ डु यु म्यानेज द्याट होइन. डिजिटल डिस्ट्र्याक्सन्सहरू अब अनलाइन सेफ्टीको कुरा आउँछ. एउटा सानो 3, 4, 5 मा पढ्ने बच्चाहरूलाई अनलाइनमा ओपन गरिदिँदाखेरि you're not just opening doors of learning, you're opening doors for a lot more things. So how do you actually manage that? अनि बच्चाहरू डिजिटल वर्ल्डमा इङ्गेज हुनको लागि प्रपरली इक्विप छन् कि छैनन्, त्यो सबै कुराहरू पनि जरुरी छ होला. अनि यसमा चाहिँ आई थिङ्क स्कुलले पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ होला. अनि हामी जस्तो अलिकति सर्भिस प्रोभाइडरहरूले पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क द्याट्स इट मेरो साइडबाट चाहिँ. Okay, thank you. So welcome Mr. Aryal once again in the discussion we are having now. So I would like to give one question for Mr. Aryal in the very first of the conversation. So you have been practicing online education with the mix of classroom learning for the quite few years now. Let's say blending learning, how do you see this development taking shape? You mean like how do I see? Yeah.
First of all, I'm extremely sorry. मेरो यो दुईटै म बाहिर थिएँ आइप्याडबाट पनि मोबाइलबाट पनि आई कुड नट लग इन लाइक कसै गरी पनि सो डिस्पाइट लाइक लड अफ एफर्ट्स म कुद्दै कुद्दै घर आएर ल्यापटपबाट गरेँ फेरि तुरुन्तै भयो सो आई एम सो एक्सट्रिमली सरी फर द इन्कन्भिनियन्स द्याट मस्ट हेभ कस्ट अब पवित्रले त्यत्रो भनिसकेपछि मैले के भन्नु मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अघि पवित्रले भने पनि अलिकति चाहिँ मैले सुन्न पाएँ अब यसको बोथ साइड्स हरेक चिजको बोथ साइड्स पाएको जस्तै यसको पनि बोथ साइड्स छ बट देन लाइक नेपालको लागि अब अहिले कसरी हेर्नु पर्ला भन्दाखेरि यो टेक्नोलोजी धेरै पहिलादेखि विश्वभर प्र्याक्टिस भइराखे पनि नेपालमा चाहिँ वी ह्याड नट बिन एबल टु अडप्ट र एक्सेप्ट त्यति धेरै एक्सेप्टेन्सहरू थिएन थ्याङ्क्स टु दिस क्राइसिस जुन त्यो के भन्छ नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भने जस्तै अब पढे नै सके पछाडि त मान्छेहरूले सिक्नु पर्यो अनि त्यसलाई अडप्ट पनि गर्नु पर्यो सो यसको एक्सेप्टेन्स पनि बढ्यो अडप्सन पनि बढ्यो सो आई थिङ्क लाइक यो चिजलाई टेकेर चाहिँ वी हेभ अ लड अफ लाइक अपर्च्युनिटिज अब च्यालेन्जेसहरू एकछिनमा भन्नुला सो वाट आर दि पोटेन्सियल्स भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ वान अब गभर्मेन्टको पोलिसी हामी सबैजना मिलेर लाग्ने हो भने चाहिँ टेक्नोलोजीले मोर एक्सेसेबल र अफोर्डेबल बनाउन सक्छ एजुकेसनलाई अहिले जति पनि अर्बन सेन्ट्रिक छ त्यसपछि एजुकेसन महँगो पनि हुन जानुको पछाडिको कारण चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल हुन्छ नि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू सेटअप गर्नुपर्ने यो जुन छ त्यसलाई टेक्नोलोजीले बाइपास गरेर मोर एक्सेसेबल र अफोर्डेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब जहाँसम्म च्यालेन्जेसहरूको कुरा छ च्यालेन्जेस अघि मलाई लाग्छ पवित्रले पनि भनिसकेको छ अब अघि पनि डिस्कसन भइसक्यो होला टन्नै यो डिभाइडको जुन डिजिटल डिभाइडको कुरा छ त्यसपछि डिजिटल लिट्रेसीको कुरा छ होइन त्यो कुराहरू साथसाथमै जानुपर्छ बट देन वी हेभ टु मार्च टुवर्ड्स हुन्छ नि त्यो डिरेक्सनमा यहीलाई लिएर चाहिँ अब टेक्नोलोजीको दोष देखाउनु भन्दा पनि टेक्नोलोजीलाई कसरी हाम्रो बेनिफिट्समा अझै इम्प्रुभ गर्दै जाने अझै राम्रो बनाउँदै जाने वाट कुड बी एन अल्टरनेटिभ लाइक बेटर अल्टरनेटिभ भन्ने चिजको डिरेक्सनमा चाहिँ जान सक्यो भने आई थिङ्क लाइक दिस इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ अब मैले अगाडिको मिस गरे भएर यो फर्स्ट क्वेसनमै के एन्सर गर्ने भने चाहिँ अलिकति म कन्फ्युज छु है आइएम सो सरी फर लेट मी स्टप हियर अहिलेलाई चाहिँ थ्याङ्क यू ओके सो one more questions for you. Does online learning comes with more cost or does it make effective learning with efficient cost? What are your views on that? Well, I think like हामी सबैले सोचेर हेर्ने हो भने चाहिँ अघि भने जस्तै यो अनलाइन लर्निङ इफेक्टिभ पनि बनाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि कस्ट इफेक्टिभ पनि बनाउन सकिन्छ एफिसिएन्ट पनि बनाउन सकिन्छ लर्निङ इफेक्टिभ पनि बनाउन सकिन्छ तर यहाँनिर म पर्टिकुलरली एउटा डिस्कोर्स नेपालमा जुन चलिरहेछ यो बाइनरी डिस्कोर्स कि अनलाइन ठिक कि बेठिक अनलाइनको कम्पेरिजन आई मिन अन क्याम्पस अथवा अन साइटको कम्पेरिजनमा यो ठिक कि बेठिक भनेर त्यो डिस्कसन गरिन्छ त्यसको चाहिँ म अलिकति विरोधी छु अब त्यो भने आर्गुमेन्ट चाहिँ के हो भने आइफोन ठिक कि बेठिक अथवा आइफोन ठिक कि स्यामसङ ठिक भने जस्तो अथवा ल्यान्डलाइन ठिक कि तिम्रो के भन्छ मोबाइल फोन ठिक भने जस्तो भयो सो दुईटा डिफ्रेन्ट कुराहरू हो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ सबसे सोसाइटीमा डिफ्रेन्ट निड्सको मान्छेहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सको मान्छेहरू हुन्छ सो डिफ्रेन्ट निड्स र डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स भएको लागि डिफ्रेन्ट सल्युसन्सहरू पनि जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ कतिलाई अन क्याम्पसै गएर पढ्नु मन छ होला पढ्न चाहना छ उसको अवस्था पनि छ भने त्यो अन क्याम्पसलाई यसले रिप्लेसै गर्नुपर्छ भन्ने केही छँदै छैन नि द्याट क्यान स्टिल कन्टिन्यू को एक्जिस्ट त्यसपछि अर्को हुनसक्छ म हाफ चाहिँ म अनलाइन पढ्छु अनि हाफ चाहिँ म अन क्याम्पसै आएर जुन जुन अन क्याम्पसले दिने बेनिफिटहरू छ त्यो सोसियलाइजेसन इन्टरेक्सन अनि फन वाट्स एभर होइन त्यो इन्गेजमेन्टको छ भने त्यो पनि गर्न मिल्यो अब कसैलाई चाहिँ होइन मसँग टाइम पनि छैन म सेकेन्ड डिग्री गर्दैछु अथवा सर्टिफिकेट आई मिन लर्निङको लागि मात्रै गर्दैछु सर्ट कोर्स गर्दैछु अनि म यहाँ काठमाडौँ आएर तिम्रो क्याम्पसमा उ गरिराख्नु पनि भ्याउँदिनँ म आइएम स्टेसन इन विराटनगर बट देन आई रियली वान लर्न कारखानाले के गर्दैछ फ्युज मसिन्सले के गर्दैछ भनेर लर्न गर्दैछु बट देन आई एम नट इन अ पोजिसन
for several reasons होला, particularly maybe one म त्यही इन्गेज छु फुल टाइम, यहाँ आउन शिफ्ट गर्न सक्दिनँ, टु म काठमाडौँ आएर बस्न सक्दिनँ, मेरो पैसा पनि त्यति छैन त्यहाँ आएर काठमाडौँमा डेरा गरेर बस्ने, मेरो घरमै आफ्नै दाल भात खाएर म पढ्छु भन्नेलाई होइन घोक्र्याएर अन क्याम्पस जस्तो छैन त्यही भएर त अन क्याम्पसै आउनुपर्छ कि यो अनलाइन चाहिँ पढ्नै हुँदैन भन्ने जुन आर्गुमेन्ट भइरहेछ त्यो आर्गुमेन्ट्सको चाहिँ म एकदम सख्त विरोधी। सो मैले यहाँनिर टुङ्ग्याउनु खोज्दा चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी किन भने भनेर म एउटा इन्ट्रेस्टिङ मेरो आफ्नो लागि अब्जर्भेसन चाहिँ के हो भने एक्सपिरियन्सको आधारमा आजको दिनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ बिचमा छ अनि वर्ल्डमा जे भइरहेछ काठमाडौँ पनि डिप्राइभ छ, तर काठमाडौँभन्दा बाहिर भ्याली बाहिर भन्दा चाहिँ काठमाडौँ अलिकति राम्रो छ, अलिकति भनौँ न यो नलेज स्किल्स लेटेस्ट नलेज स्किल्सहरू पाइरहेछ भने अब चाहिँ त्यो बााउन्ड्रीहरूलाई हामीले कम्प्लिटली डिसमेन्टल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो समीरजी फ्युज मसिन्सको कोलम्बियामा पढाउनुहुन्छ, कटिङ एज टेक्नोलोजीहरू र त्यो स्किल्सहरू, अब काठमाडौँ हुनु परेन सिधा उहाँले जुम्लाको स्टुडेन्ट्सहरूलाई सिधै आई मिन न्युयोर्कमा बसेर पनि त्यो एक्सेस पाउने भयो, वान त्यो एक्सेसेबल भयो अघि भने जस्तो, टु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अफोर्डेबल पनि बनाउन टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्रेडिसनल जुन त्यो ह्युज कस्ट नचाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि अफोर्डेबल पनि बनाउन सक्ने भयो। टु चाहिँ के थियो भने नेपालमा अर्बन र रुरलको जुन डिभाइड थियो कोलाबोरेसन थिएन, रुरलमा चाहिँ टन्न रिसोर्सेस छ, अपर्च्युनिटी छ, च्यालेन्जेस वाट्सएभर हाम्रो हुन्छ नि कम्युनिटीको विजडम छ, यो सबै थियो। अनि हाम्रो काठमाडौँ सेन्ट्रिक एजुकेसन चाहिँ के हो भने काठमाडौँमै रुमलिरहेको थियो। अब मेबी लाइक इफ यु क्यान यो टेक्नोलोजी लेभरेज गरेर यो दुईटालाई सँगै राख्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इफेक्टिभ कोलाबोरेसन्स हुन सक्छ होला भने द्याट्स वाइ आई सी अ लड अफ पोटेन्सियल गिभन हामीले त्यो डिरेक्सनमा हिँड्नको लागि चाहिँ तयार हुनु पर्यो, न कि एउटा खोट देखाएर यो काम लाग्दो रहेछ भनेर कम्प्लिटली डिस्कार्ड गर्नु चाहिँ द्याट्स रियली रियली स्याड जस्तो लाग्छ। Thank you so much for your comments on the question, Mr. Aryal. So lastly, I will, to all of you, I would like to ask a suggestion on what are the ways to enhance the online learning practice in the country. Let's start with Mr. Shrestha. So I think, in conclusion, if this is the last one, I think my fellow, speakers here, Pavitra and Narottam ji, have hit this point in one way or another, which is, I think, ultimately the way we need to approach this, from a mindset perspective. In everything, from a success, if you look at it, what is the perspective that you're going in? And I think the perspective is very important. So the perspective is that I think in a basic tenet, we should all agree that, like I said, technology is just a means to an end. It's just a platform, right? So can we leverage this and create value? So that's number one, right? So let's not pick one or two things or a couple of things and discard it totally. Let's not miss this opportunity, right? While there is a problem and it is created, this huge demand has been created, and that's the way I speak to the people that I interact every day. I know all of the principals, the stakeholders, the teachers, everybody that I interact is like, यो कुरा चाहिँ यो सर्ट टर्म सल्युसन मात्रैमा नसोचौँ हैन, कसरी लाइक अघि के अरे उहाँले भन्नुभयो जस्तो अनलाइन अब जुम गर्नु पर्यो त्यतिमा मात्रै नसोचौँ हैन, के अरे लेट्स embrace this as an opportunity to say that we can bring in technology and leverage technology and coexist and make an environment where the physical, the virtual can coexist and have all sorts of opportunities as a result of that. So I think the most important is the perspective that we go in and how we approach this. I would even go as far as to say that digital point digital point to truly transform education. I think it will happen. The new normal, as we come to the new normal, globally education redefined hune wala cha. Let's take this opportunity नेपालमा पनि त्यो revolution ल्याउनको लागि, अनि त्यो revolution चाहिँ कसरी आउँछ भन्नाले first is the perspective that technology can all help us
make it more accessible, more cheaper, more scalable, more fun, more engaging, and all of that. And then it does not mean that it replaces our physical world. How can we then coexist and commingle and really create? And it will be a learning experience for everybody. I know it will take time. We'll have to iterate. But if we start that journey with that perspective today, I think it's a very exciting time, right? That's why like हामीले पनि AI को काम गर्दाखेरि अब the way we see it is 1.0 is like, based in four walls with papers. 2.0 is getting towards the digitization and now accessibility, and like you're not limited to a physical space necessarily. And 3.0 is maybe even like embracing AI to help, right? Help teachers, free up their time to do the low-hanging fruit that the machine can do, administrative, so they can have more free time to spend with students one-on-one. Students को लागि पनि त्यही हिसाबले, administrators को लागि पनि त्यही हिसाबले, सबै stakeholders को लागि. So the time of technology and machine is here, and we've been presented this opportunity, window of opportunity in Nepal in the education space. So let's approach it in a very optimistic, holistic way. I think that's the most holistic way, so that we bring this together and then we set the groundwork for a transformation in technology in the years to come in Nepal. So that's my hope, and that's the excitement, quite frankly, as well. Okay, so before going to the suggestion from Mr. Gautam's side, we have one question to you. So can we make parents engage in the class itself with particular topic, like sharing of parents regarding the topic? So this question is asked by Hamar Raj Bhandari ji. थ्याङ्क यू हमाजी. पेरेन्टहरूलाई इङ्गेज अब अहिले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा त डिपेन्डिङ अन द एज कुन चाहिँ ग्रेडमा हुन्छ बच्चाहरू जरुरी छ जस्तो लाग्छ, किनकि घरमा भएको एक्जिस्ट हुनुभएको फेसिलिटेटर भनेकै पेरेन्ट नै हो होइन. तर पछि अलिकति हामी ब्लेन्डेड मोडल अथवा अलिकति यो नर्मल भन्दा पनि अब बिस्तारै पेन्डेमिक सिचुएसन टोन डाउन हुँदै गएपछिको सिचुएसनमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई अलिकति बढी इङ्गेज चाहिँ गराउनुपर्छ होला. तर इङ्गेज भनेर टपिककै लेभलमा, टपिकल लेभलमै इङ्गेजमेन्ट भन्दा पनि स्किलको लेभलमा, बच्चाहरूमा भएको बिहेभियरको चेन्जेसहरू, प्रोग्रेसको लेभलमा होइन अलिक फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढी हुनुपर्छ होला. लोवर ग्रेड्समा त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्दै जान सक्छ होला, जति हायर ग्रेडमा भयो त्यति घट्दै जान सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तर अहिलेको केसमा चाहिँ आई थिङ्क प्यारेन्ट क्यान बी इङ्गेज इन द क्लास. केही टपिकहरूमा अब फेरि पेरेन्टको टाइमिङमा पनि डिपेन्ड गर्छ होला. त्यही भएर मलाई चाहिँ यो अहिले अनलाइन लर्निङको कुरामा चाहिँ हामीले सिङ्क्रोनस अथवा यो भिडियो बेस्ड क्लासेसहरू अथवा सिङ्क्रोनस क्लासेस मात्र नभइकन असिङ्क्रोनस मेथड्सहरूलाई पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ आफ्नो सजिलो टाइममा चाहिँ बच्चा हुन्छ नि पेरेन्टसँगै बसेर पनि केही आइडियाजहरू एक्सप्लोर गर्न मिलोस् भन्ने हिसाबले पनि हो जस्तो लाग्छ क्या पेरेन्टको इङ्गेजमेन्ट चाहिँ होइन. सो हामीले अब टेक्नोलोजीको युज गरिसकेपछि सबै एभाइलेबल भएको टेक्नोलोजीहरूको युज गर्यो भने चाहिँ अझै बेटर रिजल्ट आउँछ भन्ने नै हो. आई होप आई आन्सर द क्वेसन. सो लास्टको सजेसनमा जान मिल्छ होला. Okay, so lastly, I want some suggestion from Mr. Aryal as well. So what do you say? What are the ways to enhance this online learning practice in our country? Thank you, Sushila. Thank you once again. It depends on our suggestion भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ अब कसको लागि भन्ने हुन्छ, पेरेन्टको लागि, स्टुडेन्टको लागि, एडमिनिस्ट्रेटरको लागि, प्राइभेटको लागि, पब्लिकको लागि, गभर्मेन्टको लागि भन्ने हुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले लम्सममा हुन्छ नि टोटालिटीमा भन्ने हो भने चाहिँ अघि हाम्रो परागजीले पनि भनिसक्नु भयो एकदम राम्रोसँग. म एउटा सानो इन्सिडेन्टबाट सुरु गर्छु. आई डोन्ट नो हाउ मच टाइम आई ह्याभ, बट देन मलाई अस्ति एउटा न्युज पढेर कस्तो लाग्यो भने हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कता रमाइरहेको रहेछ भनेर, कुन डिरेक्सनमा हाम्रो थर्ड प्रोसेस रहेछ भनेर लागेको. एकजना बहिनीले चाहिँ स्मार्टफोन नपाएको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन क्लास अटेन्ड गर्न पाएन, अनि त्यसपछि उसले सी कमिटेड सुसाइड भन्ने न्युज, भेरी भेरी स्याड न्युज हामीले सुन्न पायो. तर त्यसको दुईटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ. जस्ट बिकज सी कुड नट लाइक अटेन्ड द क्लास एन्ड सी कमिटेड सुसाइड, त्यो कारणले अनलाइन क्लास बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको आर्गुमेन्ट चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्रीबाट त्यस पछाडि हाम्रो प्रेसको कन्भर्सेसनमा पनि आयो. म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि राज्यलाई चाहिँ हिजोको गलत
डिसिजन्स इनएक्सन्सहरूको कारणले गर्दा त्यो बहिनीलाई त्यो स्थिति आएको हो। यत्रो वर्षदेखि हामीले रुरल के भन्छ यो डिजिटाइजेसन भन्ने अरबौँ रुपियाँहरू खर्च गरिरहेको थियो, त्यो कहाँ गयो? अस्ति भर्खर एकजना एक्सपर्टसँग कुरा गर्दै जम्मा 4% कि कतिमा चाहिँ अहिले ल्याब छ अरे, जबकि अरबौँ रुपियाँहरू त्यतिकै। अनि कोष पनि थियो, एउटा ठुलो कोष यो टेलिकमबाट आउने एनसेल अनि त्यसपछि योबाट आउने पैसाहरू खर्च नभएर कहाँ गयो त भनेर एउटा पहिला चाहिँ राज्यलाई त्यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु म, कि त्यो तपाईँहरूको इनएक्सनको कारणले, नन एक्सनको कारणले र इल एक्सनको कारणले गर्दाखेरि त्यो बहिनीको त्यो स्थिति आएको हो। अब अनलाइन रोक्ने होइन कि अनलाइन अथवा टेक्नोलोजी उसको एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि वाट काइन्ड अफ पोलिसिज सुड वी टेक नाउ भन्ने कुरा, सो द्याट भोलि त्यस्ता बहिनीहरूले चाहिँ कमिट गर्नु नपर्यो सुसाइड यस्तो कारणले भन्ने चिजमा पहिलो चाहिँ हामीले डिरेक्सन चाहिँ त्यता लानु पर्यो। सरकारलाई हामीले त्यो प्रश्न सोध्नु पर्यो, प्रेसले पनि त्यो पो क्वेसन उठाउने हो त भन्ने मलाई एउटा लागेको। दोस्रो चाहिँ त्यसैसँग रिलेटेड ठ्याक्क के हो भने अब म्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा एउटा चाहिँ के हो भने अब यो यदि अनलाइन एजुकेसनको वेल वी आर टकिङ, यसको 2-3 एस्पेक्ट्स होला। एउटा चाहिँ यही टेक्नोलोजीको इन्फ्रास्ट्रक्चर त पुग्नु पर्यो नि होइन, त्यो टेक्नोलोजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी सबैतिर पुर्याउने भन्नेतिर भयो। दोस्रो चाहिँ भनेको अघि परागजीले भन्नुभएकै कोट गर्नुपर्दा चाहिँ टेक्नोलोजी जस्ट मिन्स हिजोको मेथड्स, हिजोको टिचर, हिजोको एडमिनिस्ट्रेटर, हिजोको लिडरसिपलाई यसले कुनै हालतमा पनि रिप्लेस गर्ने त होइन। सो त्यो त अझै पनि छ नि, हिजोको हाम्रो करिकुलम किन राम्रो भएन त्यो स्टिल भ्यालिड छ, हिजो टिचर्सहरूले किन राम्रो पढाएन त्यो स्टिल भ्यालिड छ, हिजो टिचर्सको मेथोडोलोजी टिचिङ मेथोडोलोजी किन राम्रो भएन स्टिल भ्यालिड छ होइन। सो त्यही कारणले टेक्नोलोजीले अघि भने जस्तो इट्स एन एड, इट्स अ मिन्स। सो त्यो त्यही कारणले गर्दा हामीले त्यसमा त्यो टेक्नोलोजीलाई मात्र फोकस गरेर अब जस्ट बिकज वी हेभ अ जुम अब डङ 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 अब खतरा क्लास हुन्छ भन्ठान्नु फेरि अर्को एउटा मूर्खता हो। द्याट्स वाइ वी हेभ टु वर्क रियली हार्ड अन पेडागोजी, टिचर डेभलपमेन्ट एन्ड अल त्यो ट्रेनिङ्सहरू करिकुलमहरूको केसमा काम गर्नै पर्छ। थर्ड भनेको त्यही अघि माइन्डसेट, बिहेभियर, हाम्रो कल्चर चाहिँ कसरी यो टेक्नोलोजीलाई एम्ब्रेस गर्ने भन्नेतिर त्यो माइन्डसेटमा गयौँ भने चाहिँ हामी मलाई लाग्छ सही दिशातिर हिँडेको हुन्छौँ र गन्तव्यतिर अलिकति छिटो पुग्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। Okay, so thank you so much, our panelist, for sharing your insight on the topic. So at the end, I would like to share something about our Glocal after school. So हामीले पनि online learning मा चाहिँ एउटा community build up गरौँ, के contribute गरौँ towards that community भनेर चाहिँ we are working on, we are running the online classes. अहिले जुन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लाइभ भइरहेको थियो, but we are coming up a recorded version मा. So hope our collaboration, Fuse, Classroom, Karkhana and King's College and other more organization could contribute something towards building the online learning community in Nepal. So thank you so much everyone for sharing your experience and insights on building how we can make our online learning platform better and affordance to all the students and schools of Nepal. So thank you so much and have a great day. Thank you, Sushila. Thank you for this opportunity and fellow speakers.